હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો? મજામાં? Today's lecture is the Gujarat Board lecture of the chapter number 1, electric charge and electric field. Here in the electric charge and electric field, we already discussing about the what is charge and what is electric field. When any surface, we have to put down the charge. This charge produces the electric field. Confirm. Charge છે તો electric field છે જ. હા, if system have a many charges, so if possible, કે net electric field is equal to 0. એ બની શકે છે. But if you have to define one point charge, so one point charge electric field E always developed. Confirm. And most important formula about the electric charge and electric field is that we have to define Coulomb's law AF is equal to K Q1 Q2 upon R square. Done? Value of K is equal to 9 into 10 raised to 9. Confirm. And after that, point charge electric field formula E is equal to KQ upon R square. Point charge electric field formula. Any point charge you have to define in 3-dimensional space at a R distance electric field always define E is equal to KQ upon R square. Confirm. Remember, here is the two types of charges, positive as well as negative. So positive charge electric field is radially outward side and negative charge electric field is defines radially inward side. ચલો આ બધાને યાદ છે હે ને? યાદ છે ને? આપણે કાલે જ એક્ઝામ દીધી, બધાએ સારું પેપર લખ્યું છે, ડન, બધાએ મહેનત પણ સારી કરેલી છે. સો આઈ હોપ કે જે લોકોએ પેપર હજી નથી ભર્યું અથવા જોયું નથી અને બહુ સિરિયસલી નથી લીધું, એ લોકો થોડાક સિરિયસ થઈને પેપર સોલ્વ કરે, પેપર જોવે, પેપર સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરે. મેં ઓલરેડી કી પણ મૂકી દીધી છે. ડન? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. હિયર ઇઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિફાઇન્સ ઓફ ધી પોઝિટિવ ચાર્જ ઇઝ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ડિફાઇન રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. Confirm. Remember. Okay, good. In this lecture we have to discussing about the electric field second characteristic. You know very well, here is the Q1 charge, here is the Q2 charge. When both are positive, so repulsive force have been defined in between two charges. But here sir અહીંયા કંઈ છે જ નહીં, બટ અહીંયા શું છે આપણે પહેલાં ડિસ્કશન કર્યું, અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. In between two charges electric field is present, so that's why Coulomb's law define or attractive or repulsive force have been defined in between two charges. Confirm. But how we represent the electric field? What is the pictorial representation of the electric field? Electric field ને કઈ રીતના ડિફાઇન કરશો સર? મને ખબર નથી કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું દેખાય છે. We cannot see by our eyes. So, but geometrically, we have to try to define how electric field represent in terms of the point charge or two charge system or many dimensional system. We have to define in the universe at that time what is the representation of the electric field in terms of electric field lines. In short, સૌથી પહેલા છે ને Q ડિફાઇન કર્યો. Here is the Q. Done? Here is the Q. Q છે તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ સિક્વન્સ શૈલી આવે છે. ડન? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. જો ચાર્જ છે ને
If charge is present, electric field is present. When electric field is present, so electric field lines is present. We have to understand the electric field by the electric field lines. Electric field lines થી સમજવાનું છે કે electric field છે શું. Done? Here we have to study about your textbook topic number 1.9. Electric field lines. Done? 1.9 topic number calculate કરીએ છીએ ઓ સમજવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. So here this topic 1.9 divided into 4 question. મેં અહીંયા છે ને એના 4 question define કરી દીધા છે. Explain in electric field lines and the magnitude of electric field. કારણ કે topic number 1.9 textbook ની અંદર છે ને continue છે and 2 pages નો છે. હવે આપણે 2 pages ના તો question આપણે પૂછવાનું નથી. So that's why here we have to divide this topic in the 4 question. Question number 1 is that explain the electric field lines and the magnitude of the electric field. Second question, how field lines depend on area or on solid angle made by area. Third question, draw electric field lines of simple charge distribution. And fourth question, give characteristic of electric field lines. Done? These 4 questions we have to study on the basis of the electric field lines. On the basis of the electric field lines, we have to study about this 4 questions. Here, first question is defines that explain the electric field lines and the magnitude of the electric field. First question I have to define. चलो लाइन बाय लाइन છે ને આ 4 ક્વેશ્ચન સ્ટડી કરવાના છે. In this question, first we have to define electric field lines. Electric field lines, we have to define that in terms of 2 charges, positive charge as well as negative charge. Positive charge electric field lines radially outward side, negative charge electric field lines radially inward side. Here we know very well this type of terminology electric field lines plus or minus we know very well. आपने खबर જ છે plus and minus કઈ રીતના ચેન્જ થાય છે. But here in detail we have to study about these lines. Sir lines માં શું સ્ટડી કરવું? લાઇન્સ માં તો શું સ્ટડી કરવું? લાઇન છે તો આવી રીતના લાઇન ડ્રો કરી દો સર. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ રેડિયલ આઉટવર્ડ સાઇડ, નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. એમાં ડ્રો કરો, એમાં શું સમજવાનું? નો, બટ હિયર વી નો વેરી વેલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ with respect to distance have been changed. E is equal to kq upon r square. kq upon r square. This electric field have been changed. In terms of distance, E is equal to kq upon r square. K is constant, q is constant. So E is inversely proportional with r square. It means sir, distance જેમ increase થાય ને, electric field decrease થાય. So how we represent in terms of picture? તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ પિક્ચર તમે કઈ રીતના ડિફાઇન કરી શકો? તો અહીંયા છે ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ પિક્ચર આપણે છે ને આવી રીતના ડિફાઇન કરવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, પોઝિટિવ ચાર્જથી નિયર અબાઉટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું હોય? સો ડિસ્ટન્સ ઓછું છે તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે હશે. સો નિયર અબાઉટનો જે એરો હશે ને એ મોટો રાખવાનો, આવી રીતના મોટો. હવે ડિસ્ટન્સ જેમ ઇન્ક્રીઝ થયું, વેન આર હેવ બીન ઇન્ક્રીઝ એટ ધેટ ટાઈમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હેવ બીન ડિક્રીઝ. સો ધેટ્સ વાય જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધતું જાય ને એમ એરો છે ને એ નાનો થતો જાય. ઇન ટર્મ્સ લાઈક ધેટ. જો આ ફિગરની અંદર એ જ વસ્તુ ડિફાઇન કરેલી છે ઇન બોથ ધી ફિગર્સ. ધીસ ફિગર રિપ્રેઝન્ટ્સ ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝિસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિક્રીઝિસ. વેન યુ ફાર અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જ, જેમ જેમ તમે દૂર જતા જાઓ છો ચાર્જથી, તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ ડિક્રીઝ થતું જાય છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો ડિફાઇન કર્યો. ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો અહીંયા સૌથી વધારે મોટો એરો મીન્સ શું? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઇન્ટેન્સિટી ત્યાં મેક્સિમમ છે.
After that, distance have been increased, so that's why electric field have been decreased. Small arrow defines electric field decrease થતું જાય છે. Electric field always defined in 3-dimensional system. 3-dimensional system માં હોય. Done? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. And in this charge, આ પ્લસ ચાર્જ છે ને અહીંયા, in this charge when we consider the one circle, 2D ડિફાઇન કરો, ત્યાં આપણે 2D જ સમજીએ છીએ, વન સર્કલ, તો આ પ્લસ સાથે બધા ડિસ્ટન્સ સેમ છે કે નહીં? હા સર સેમ છે. તો ઇટ મીન્સ ડિસ્ટન્સ હેવ બીન સેમ, ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રિમેઇન સેમ. ડિસ્ટન્સ હેવ બીન ચેન્જ, અહીંથી બીજું સર્કલ ગેસ કરો. સર આ સર્કલના ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સેમ હશે, બિકોઝ ધીસ પોઈન્ટ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ રિમેઇન સેમ. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. અહીંયા એરોસ છે એ પહેલાં લાર્જ છે, પછી કેવા થતા જાય છે? સ્મોલ. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધી ડિસ્ટન્સ. ડિસ્ટન્સ ચેન્જ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ. કન્ફર્મલી યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ટોપિક. ડન? ચાલો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી પ્લસ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. કન્ટિન્યુઅસ હું ડિફાઇન કરું છું સમજવા માટે. કંઈક આવી રીતના છે, 3 ડાયમેન્શન, ઓલ ધી ડાયરેક્શન હોય. ચાલો આ સમજો. અહીંયા મેં કન્સિડર કર્યો સ્મોલ યુનિટ એરિયા. સ્મોલ યુનિટ એરિયા કન્સિડર કર્યો તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેટલી કવર થઈ? સર આ 1 2 3 4 થયો કે નહીં? આ જ સ્મોલ એરિયા છે ને, હું ફાર અવે જાઉં છું, આટલો જ એરિયા છે ને અહીંયા ડિફાઇન કરું. સેમ ટુ સેમ એરિયા છે, આ એરિયા અને આ એરિયા સેમ ટુ સેમ છે, કાંઈ ચેન્જીસ નથી. સો ધેટ મીન્સ હવે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેટલી? સર 1 અને 2, 1 and 2. તો સર એનો મતલબ એવો થઈ ગયો ને, નિયર અબાઉટ ધી ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડેન્સિટી ઇઝ મોર એન્ડ મોર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડિસ્ટન્સ ઇઝ લાર્જ. હે ને? કારણ કે અહીંયા જોવો જી, અહીંયા હું એરિયા કન્સિડર કરું તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ 1 2 3 4 કવર થાય છે. નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ ગ્રેટર નિયર અબાઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. સેમ એરિયા વી હેવ ટુ કન્સિડર ફાર અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જ. એટ ધેટ ટાઈમ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હેવ બીન ડિક્રીઝ. ઇટ મીન્સ ડેન્સિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન decreases when you have to define far away from the charge. But when you have to define near about the charge, electric field line density have been increased. That means second remembering topic. Electric field line decrease, that means electric field decrease. Electric field lines increase, that means electric field increase. કારણ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે હશે. બે રીતે સાચું છે ને, ડિસ્ટન્સ ઓછું છે તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે હશે. સેકન્ડ ટોપિક, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ડેન્સિટી વધારે છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ડેન્સિટી વધારે છે, ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે છે. બે રીતે આપણે સાચા છીએ. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓછું હશે, બે રીતે. ડિસ્ટન્સ વધારે છે, આર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, બટ સેમ ટુ સેમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ડેન્સિટી ઓલ્સો ડિક્રીઝીસ. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું હશે? ઓછું હશે સર. સો હિયર રાઇટ નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ ધી 2 important notes about the electric field lines. Electric field lines represent the arrow. Large arrow, that means electric field is more and more with respect to the small arrow. Near about the charge, arrow is large because the distance is small. That's why electric field is larger and larger. And you have to define far away from the charge. That means electric field lines have been decreased. Confirm? Remember? એરો ડિક્રીઝ થયો એનો મતલબ શું થયો? તમે ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ કર્યો, ઓલરેડી ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ કર્યો એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું થઈ ગયું? ડિક્રીઝ થઈ ગયું. આ શું તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી 1 યુનિટ એરિયા. વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇન ધી યુનિટ એરિયા ઇન ધીસ સિસ્ટમ. સો ધેટ્સ વાય હિયર નિયર અબાઉટ ધી ચાર્જ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી યુનિટ એરિયા, એન્ડ ફાર અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જ સેમ યુનિટ એરિયા, સેમ એરિયા. We have to define far away from the charge. So near about the charge, electric field line density is more and more. It means density is increased. When you near about, consider the near about the area,
to the charge and far away from the charge, same area, but electric field line density have been decreased. That means electric field decrease, far away from the charge, near about the charge, electric field increase because the density of electric field lines is increased. Confirm. આ યાદ રહી ગયું. બે રીતે આપણે યાદ રાખ્યું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો. આફ્ટર દેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ડેન્સિટી. ડેન્સિટી જ્યાં વધારે હોય ને, ડેન્સિટી મીન્સ વોટ? પર યુનિટ એરિયા કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થાય છે? પર યુનિટ એરિયા કેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થાય છે? ઇટ મીન્સ ધી ડેન્સિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. ડન. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડેન્સિટી જોયું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો જોયું. ને આપણે બધાને ખબર છે કે આ વસ્તુ યાદ રહેવી જ જોઈએ. ઈ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધી આર. ઈ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધી આર. ડન. એ આર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કઈ રીતના આર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તો ઈ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ આર સ્ક્વેર. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ક્વેશ્ચન નંબર 1. Explain the electric field lines and the magnitude of the electric field, how we change. આટલું જ લખવાનું છે એની અંદર. તમારી પાસે ટોપિક નંબર 1.9 હિન્દી ટેક્સ્ટ બુક છે ને ડિટેલમાં છે. એમાં ક્યાંય છે ને ડિવિઝન છે જ નહીં. આપણે અહીંયા છે ને ડિવિઝન કરી દીધું છે કે એના 4 ક્વેશ્ચન બને. ધીસ 1.9 ટોપિક્સ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 4 પાર્ટ્સ. કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછે તો કે આ રીતના પૂછાય. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન ડેન્સિટી. કન્ફર્મ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વી હેવ ટુ ડિફાઇન હાઉ ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિપેન્ડ ઓન એરિયા ઓન એ સોલિડ એંગલ મેડ બાય એરિયા. બે રીતના પૂછાય. હાઉ ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિપેન્ડ ઓન એરિયા ઓર, અહીંયા ઓર છે હા, ઓન સોલિડ એંગલ મેડ બાય એરિયા. વોટ ઇઝ ધી સોલિડ એંગલ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં આપને ખબર હોય વોટ ઇઝ ધ એંગલ, એ ખબર છે આપ, બટ વોટ ઇઝ ધ સોલિડ એંગલ વી ડોન્ટ નો અબાઉટ ધેટ. લેટ્સ, કાંઈ વાંધો નહીં. હિયર ફિગર શોઝ ધી ફિલ્ડ લાઇન્સ. પહેલાં તો યાદ કરજો. ઇન ધીસ સ્પેસ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન એની ચાર્જ. સ્પેસ ઇઝ 3 dimension. ધેટ્સ વાય ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિફાઇન્સ ઇન ધી 3 dimension. કન્ફર્મ. આ તો યાદ છે ને. કોઈ પણ સ્પેસ છે, તમારો રૂમ છે, એની અંદર ચાર્જ ડિફાઇન કરો. રૂમ 3D માં છે કે નહીં? સો ઓબ્વિયસ છે એ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 3D માં જ હશે. સિમ્પલ છે. કન્ફર્મ. ડન. આટલી વસ્તુ ડિફાઇન થઈ ગઈ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી વન ચાર્જ. આર યુ ચાર્જ ક્યુ. ચાર્જ ક્યુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એક ડાયરેક્શનમાં ડિફાઇન કરી. ઓમ બધી ડાયરેક્શનમાં હોય, આમ બધી. ડન. પણ આપણે સમજવા માટે છે ને અહીંયા એક ડાયરેક્શનમાં ડિફાઇન કરેલી છે. સો હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી એટ એ પી પોઈન્ટ. વી હેવ ટુ ડિફાઇન 2 સર્કલ્સ. અહીંયા સર્કલનો જે એરિયા છે ને અહીંયા એના કરતાં વધારે એરિયા કવર કર્યો. ઇન શોર્ટ બધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થાય ને એ રીતના કન્સિડર કર્યો છે. અહીંયા છે ને બધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર કરવા માટે એરિયા કેવો છે? જો સ્મોલ છે, બિકોઝ ઓફ ધી નિયર અબાઉટ ધી ચાર્જીસ. For an example, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 છે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. કન્ફર્મ. આ 9 ને નિયર અબાઉટ ધી ચાર્જીસ કવર કરવી છે તો એરિયા કેવો ડિફાઇન કર્યો? સ્મોલ. પણ વેન યુ ડિફાઇન ધી હોલ 9 ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ફાર અવે ફ્રોમ ધી ચાર્જ તો એરિયા જો લાર્જ કન્સિડર કરવો પડે. કારણ કે રેડિયલી છે ને આઉટવર્ડ જાય છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સો ધેટ્સ વાય તમારે હજી તમે ફાર આવી ગયા તો અહીંયા વધારે મોટો એરિયા કવર કરો. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ. ડન. સો ધીસ રિપ્રેઝન્ટેશન વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ધી સોલિડ એંગલ. સોલિડ એંગલથી ડિફાઇન કરવાનું છે. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી આર એન્ડ એસ પોઈન્ટ. વોટ ઇઝ ધ સોલિડ એંગલ? ઇન any 3 dimension system we have to define 2 dimensional angle. It is known as the solid angle. For example, આ સ્ફિયર છે ને, સ્ફિયરની સરફેસ ઉપર કોઈ એક પ્લેન કન્સિડર કરી લ્યો. આ પ્લેનને છે ને અહીંથી અહીંયા કનેક્ટ કરી લ્યો. આ જે એંગલ બને ને એને સોલિડ એંગલ કહેવાય, ઓમેગા. ફરીથી એક વખત મારી પાસે કોઈ એક સ્ફિયર છે. સ્ફિયરને હું અહીંયા છે ને 2D માં જ ડિફાઇન કરીશ. હકીકતે તમને સર્કલ લાગશે, હકીકતે સ્ફિયર છે. સ્ફિયરની સરફેસ ઉપર છે ને એ કેવી રીતના છે ને સ્ક્વેર ડિફાઇન કરી દો. સ્ક્વેર છે, સ્ફિયરની સરફેસ ઉપર સ્ક્વેર બનાવી શકો કે ના બનાવી શકો? હા સર, બનાવી જ શકીએ ને. સ્ક્વેર કેવા ડાયમેન્શનમાં હોય? સર સ્ક્વેર જોવા જઈએ ને તો એ 2 ડાયમેન્શનમાં હોય.
સ્ફિયર તો 3 ડાયમેન્શનમાં છે, અહીંયા સ્ક્વેર છે એ 2 ડાયમેન્શનમાં છે. હવે આ સ્ક્વેરના 4 પોઈન્ટ અહીંયા કનેક્ટ કરો, સેન્ટર સાથે કનેક્ટ કર્યો, ડન. હવે આ જે સ્ક્વેર છે ઇટ મીન્સ આ પ્લેન છે એ સેન્ટર સાથે જે એંગલ બનાવે ને એને સોલિડ એંગલ કહેવાય. ઇન એ 3 ડાયમેન્શનલ સિસ્ટમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન 2 ડાયમેન્શનલ એંગલ. સિસ્ટમ 3D માં છે બટ પ્લેન કેમાં છે તો કે 2D માં છે. એનો જે એંગલ સેન્ટર સાથે ડિફાઇન થાય ને એને સોલિડ એંગલ કહેવાય. સો હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી આર એન્ડ એસ પ્લેન. દેખાય છે આર એન્ડ એસ પ્લેન એની 3 ડાયમેન્શન સિસ્ટમ. આર એન્ડ એસ પ્લેન, ધીસ 2 પ્લેન્સ ડિફાઇન્સ એંગલ એટ ધી ક્યુ. ચાલો આની પાસે એંગલ શું છે પહેલાં સોલિડ એંગલનું ઇક્વેશન જોઈ જઈએ. સોલિડ એંગલનું ઇક્વેશન શું થાય? ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. ડેલ્ટા એસ મીન્સ પ્લેન એરિયા અપોન રેડિયસ. શું લખ્યું મેં? ઓમેગાની ઇક્વેશન યાદ હોવું જોઈએ. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. ડેલ્ટા એસ મીન્સ પ્લેન એરિયા upon radius. Confirm plane area upon radius. Why? In a 3-dimensional system, we have to consider the one plane. Plane means circle. એ જે એંગલ બનાવે છે ને સેન્ટર સાથે એને તમે ઓમેગા બોલો છો, સોલિડ એંગલ. તો પ્લેનનો એરિયા કંઈક હશે કે નહીં હોય? સોલિડ એંગલ મીન્સ પ્લેન એરિયા ડેલ્ટા એસ અપોન આ કંઈક રેડિયસ હશે કે નહીં? અપોન આર સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી સોલિડ એંગલ. ચલો એવા આપણે છે ને 2 પ્લેન કન્સિડર કર્યા. હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી પ્લેન આર એન્ડ પ્લેન એસ. પ્લેન આર એન્ડ પ્લેન એસ. ફોર ધીસ આર રેડિયસ ઇઝ R1 એન્ડ એસ રેડિયસ ઇઝ R2. અહીંથી આની રેડિયસ R1 છે, અહીંની રેડિયસ R2 છે. તો ફોર ધી આનો સોલિડ એંગલ ડેલ્ટા ઓમેગા, બેનો સોલિડ એંગલ તો સેમ જ થશે ને? બેનો સોલિડ એંગલ સેમ જ થશે, કંઈ ચેન્જ નહીં થાય. જો આર્યો સોલિડ એંગલ જો અહીંયા બોલ્ડ કરું છું, દેખાઈ ગયું? ડન. ઓકે ગુડ. હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન બોથ ધી પ્લેન સોલિડ એંગલ. સો ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ આર અપોન આર સ્ક્વેર. સેમ પ્લેન છે હા આર્યો, દેખાઈ ગયો? સો ડેલ્ટા એસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું લખી શકો? પ્લેન એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. નાની રેડિયસ R1 હતી એટલે R1 સ્ક્વેર. લખાય કે ના લખાય? સો હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધી સોલિડ એંગલ ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ R1 સ્ક્વેર ડેલ્ટા ઓમેગા. એરિયા લખ્યો છે. શું લખ્યું છે? એરિયા. એન્ડ P2 પાસેનો જે છે એ એરિયા લખ્યો છે. હિયર અહીંયા P1 પાસે કંઈક આર પ્લેન કન્સિડર કર્યું, P2 પાસે કંઈક એસ પ્લેન કન્સિડર કર્યું. પ્લેન એરિયા ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોલિડ એંગલ. આનું ડિસ્ટન્સ R1 છે, આનું ડિસ્ટન્સ R2 છે, R2 ડિસ્ટન્સ છે, R1 ડિસ્ટન્સ છે. તો અહીંયા આમ લખી શકો ને એનો એરિયા. ફરીથી સોલિડ એંગલનું ઇક્વેશન લખું છું. ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ અપોન આર સ્ક્વેર. આવું છે. આ ઇક્વેશન આપણે છે ને 2 વખત મૂકવાનું. એક તો આર માટે અને બીજું કેના માટે? એસ માટે. ચાલો મૂકીએ. ઓકે ગુડ. ડિસ્ટન્સ જ ચેન્જ છે, બાકી બધું સેમ છે. સો હિયર ડેલ્ટા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ આર અપોન R1 સ્ક્વેર. ડેલ્ટા એસ આર ના હેડ કન્સિડર કરો તો ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ R1 સ્ક્વેર. થાય કે ના થાય? એ રીતના એસનું કન્સિડર કરો. ડેલ્ટા ઓમેગા upon R2 square. થાય કે ના થાય? So here we have to define the 2 points P1 and P2 at distance R1 and R2 from the charge. The element of area subtaining the solid angle. Area subtaining. Area ને head consider કર્યો તો ભૂલાય નહીં. સોલિડ એંગલનું ઇક્વેશન આ છે, સોલિડ એંગલનું ઇક્વેશન આ રહ્યું, પણ એમાં એરિયાને કન્સિડર કરો. ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર. Confirm. So that's why we have to define at a point P1 and point P2 area consideration subtending in terms of the solid angle is R1 square delta omega and R2 square delta omega. Done. 2 point પાસે કન્સિડર કરી લીધા તમે. Okay good. After that
per unit area we have to defines the electric field lines. For example, guess that. અહીંયા ધારી લ્યો અહીંયા છે ને n જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે, કેટલી n, બટ પર યુનિટ એરિયા જોતી હોય તો શું કરવાનું, એરિયાને ડિવાઈડ કરવું પડે કે ના કરવું પડે. અહીંયા એરિયાને આપણે ડેલ્ટા એસ કહી છે કે નહીં કહી, ને અહીંયા એરિયા છે આપણે પાસે કેટલો છે r1² ડેલ્ટા ઓમેગા અને r2² ડેલ્ટા ઓમેગા. સો ફોર ધી પ્લેન ઓફ એટ p1 and p2 we have to define per unit area electric field lines, that means total electric field lines upon per unit area. એરિયા કેટલો છે r1² ડેલ્ટા ઓમેગા. નાનો એરિયા સેકન્ડ શું હતો, અહીંયા એના જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જાય છે ને r2² ડેલ્ટા ઓમેગા. ડન, કન્ફર્મ. સર અહીંયા ડિવાઈડ શું કામ કર્યું, યાદ રાખજો ઓલવેઝલી, પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા થાય કે ના થાય. આને તમે વાંચો શું, પર યુનિટ એરિયા ઇઝ ફોર્સ. ઇટ મીન્સ એરિયાને છે ને તમે ડિવાઈડ કર્યો. વેલોસિટીની ઇક્વેશન શું થાય, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ d અપોન t, પર યુનિટ ટાઈમ ડિસ્ટન્સ, ઇટ મીન્સ વેલોસિટી. So per unit area you have to find out the electric field lines. So that means first of all you know very well what is the total electric field lines. Total electric field lines is n. So per unit area જોઈએ છે તો એરિયાને તમે ડિવાઈડ કરી દો ટોટલ એરિયાને. તો અહીંયા આપણે બે એરિયા કન્સિડર કર્યા હતા સર. પહેલાનો એરિયા r1² ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી સોલિડ એંગલ, બીજાનો એરિયા r2² ડેલ્ટા ઓમેગા સોલિડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોલિડ એંગલ. સો અહીંયા r1² ડેલ્ટા ઓમેગા is equal to અહીંયા n is equal to r2² ડેલ્ટા ઓમેગા. ડન, કન્ફર્મ. ઇટ મીન્સ અહીંયા તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું આ પ્લેન પાસે અને આ પ્લેન પાસે. એટ પોઈન્ટ p1 પાસે કંઈક પ્લેન કન્સિડર કર્યું હતું, પોઈન્ટ p2 પાસે કંઈક પ્લેન કન્સિડર કર્યું હતું. આ બે પ્લેન પાસે પર યુનિટ એરિયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોલિડ એંગલ કઈ રીતના પાસ આઉટ થાય એ આપણે જોયું હતું. ડન, આટલું બધું ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ વોટ ઇઝ ધીસ સોલિડ એંગલ. સોલિડ એંગલ છે ઇન ડિટેલ એનસીઆરટીમાં ઓર ગુજરાત બોર્ડમાં ક્યાંય ડિફાઇન નહીં થાય, પણ આપણી પાસે ક્વેશ્ચન છે તો સમજી લીધું આપણે લોકોએ કોન્સેપ્ટ કે જ્યારે પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારેય આવી રીતના આવે છે તમારી પાસે ક્વેશ્ચન તો ડાયરેક્ટલી તમને ખબર પડી જાય સોલિડ એંગલ મીન્સ પ્લેન એરિયા upon radius square. It means any three-dimensional system we have to define two-dimensional angle. It is known as the solid angle. Any three-dimensional system we have to define in the three-dimensional system two-dimensional angle. It is known as the solid angle. મેં કીધું તું સ્ફિયરની સરફેસ ઉપર કોઈ એક સ્ક્વેર કરો, એ સ્ક્વેરના 4 પોઈન્ટને છે ને એ સેન્ટર સાથે જોઈન કરો, અહીંયા જે એંગલ બને ને એને સોલિડ એંગલ કહેવાય. રિમેમ્બર, ડન. અહીંયા બે એરિયા કન્સિડર કર્યા, પછી એરિયા લઈ લીધા, પછી ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ લઈ લીધી. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પર યુનિટ એરિયા મીન્સ એરિયાને ડિવાઈડ કરી દીધા. ડન. હવે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે એ આર ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. ઈનું ઇક્વેશન શું હતું સર, ઈનું ઇક્વેશન કે ક્યુ અપોન r² છે. અહીંયા r² ડિનોમિનેટરમાં આવતા હતા ને, જો અહીંયા પણ એવું જ છે. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓલ્સો ડિક્રીઝિસ with respect to distance is inversely proportional to r². Electric fields is totally defined on the electric field lines. Sir, r વધે એટલે પર યુનિટ એરિયામાં જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થતી હતી અહીંયા આ પ્લેન છે ના આ પ્લેન છે, જોવો જી જોયું સર. અહીંયા આ યુનિટ એરિયા હતો, અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડિસ્ટન્સ ઓછું હતું, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વધારે છે. ઇટ મીન્સ આ એરિયામાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ વધારે હશે. સેકન્ડ પ્લેન લીધું, આ એટલું જ છે, બેનો એરિયા સેમ છે, બટ ડિસ્ટન્સ વધ્યું. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ ડિક્રીઝ થયું. ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થયું, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ડિક્રીઝ થયું. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જે આને જે કવર કરી હશે ને એ પણ ડિક્રીઝ થશે, ભૂલાય નહીં. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિક્રીઝ થાય છે, ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એ ડિક્રીઝ થાય છે. Electric field decrease, it means electric field line also decrease. Electric field increase, it means electric field line also increase. Near about the charges, electric field increase and electric field lines also increase. Far away from the charges, electric field decrease per unit area, it means per unit area electric field lines also decrease. હું જે બોલું છું ને એ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ઘુસાડી દેજો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સથી રિપ્રેઝન્ટ થાય છે.
જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિક્રીઝ થયું ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન ડિક્રીઝ થાય જ. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ક્રીઝ થયું ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય જ. ડન. એટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ. ચાલો આ ક્વેશ્ચન એમને વાંચી જાજો. આ હોમવર્કમાં છે ને હોમવર્ક કેટલું છે હું છે ને લાસ્ટમાં મેસેજ ગ્રુપમાં કરી દઈશ કેટલું જ હોમવર્કમાં લખવાનું છે. બટ આ કન્સેપ્ટ સમજી લેજો એક વખત ને એક વખત ટેક્સ્ટબુકમાંથી પણ વાંચ લેજો. આમે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ કેટલું લખવું પડે ને એ જ લખ્યું છે. ડન. હવે થર્ડ ટોપિક ઇઝ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુડેઝ થર્ડ લેક્ચર ઇઝ ડ્રો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓફ સિમ્પલ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ડ્રો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓફ ધી સિમ્પલ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ચાલો આમાં ખાલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટ થાય ને એ જ સમજવાનું છે, બાકી કંઈ સમજવાનું નથી. તો સર અમને ખબર જ છે પોઝિટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કઈ રીતના ડિફાઇન થાય. સર રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ થાય કે ના થાય. તો આ રે ફિગર. સર અહીંયા પ્લસ નથી લખ્યું પણ ક્યુ ગ્રેટર ધેન 0 લખ્યું. જો ક્યુ ગ્રેટર ધેન 0 હોય ઇટ મીન્સ પોઝિટિવ ચાર્જ જ હોય ને. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ always define radially outward side q less than 0. It means its electric field lines always define radially inward side. જોજો દેખાય છે radially inward side. Okay, good. And when you have to put down the two positive charge to near about to each other, so positive charge electric field lines far away from each other થાય પણ પોઝિટિવ છે ને રિપલ્ઝન થાય. રિપલ્ઝન થાય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન છે ને કોઈ દિવસ નિયર અબાઉટ આવે નહીં, એકબીજાથી કેવી જાય ખબર છે ફાર આવે જાય. જો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન. જો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જો આમ આવી રીતના આમ જાતી નથી આ નજીક. ડન. અહીંથી આમ વળી ગઈ because positive charges always define repulsion and that's why we have to define two positive charges electric field lines always radially outward side and far away from the each other. કોઈ દિવસ એની નિયર નહીં આવે. જોવો જી કોઈ દિવસ અહીં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન નિયર અબાઉટ ટુ ઇચ અધર આવશે ના આવે સર, કારણ કે રિપલ્ઝન થાય છે. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ નિયર અબાઉટ આવે તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે અહીંયા ચાર્જ નિયર અબાઉટ આવવો જોઈએ, પણ એવું નહીં થાય કોઈ દિવસ. એટલે વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ડન. સેકન્ડ ઇઝ ધી વન પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ વન નેગેટિવ ચાર્જ. સો પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેમ હોય ખબર છે? પોઝિટિવ ચાર્જની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેવી રીતના રેડિયલી આઉટવર્ડ છે. ઇટ મીન્સ એ પોઝિટિવથી દૂર જાય. પણ નેગેટિવમાં કઈ હોય, કઈ રીતના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જતી હોય કે નિયર અબાઉટ ટુ ઇચ અધર. કોઈ એક પોઝિટિવ નહીં એક નેગેટિવ હોય ને. મેં આની પહેલાં કીધું હતું વેન વી હેવ ટુ ડિફાઇન વન પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન કઈ હોય સર? પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. આપણે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા યાદ છે? ઇલેક્ટ્રોનવાળું એક્ઝામ્પલ હતું, આવી રીતના પ્લસ માઇનસ હતું. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઇઝ ટુ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. ઇટ મીન્સ પ્લસ માઇનસ આવી રીતના ચાર્જ છે ને, તો પોઝિટિવમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ બહાર નીકળે અને જાય ક્યાં? નેગેટિવમાં. પોઝિટિવમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ બહાર નીકળે જાય ક્યાં? નેગેટિવમાં. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન વેન વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ઇન ધી સિસ્ટમ પ્લસ એન્ડ માઇનસ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડાયરેક્શન પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. શું થશે? પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. કન્ફર્મ? રિપ્રેઝન્ટ થઈ ગયું. બસ આ સમજવાનું હતું ખાલી. આ એમસીક્યુમાં આવી શકે છે, સમજવાનું હતું. સમજી લીધું? ટુ નેગેટિવ ચાર્જીસ તમારા ઇન્ફોર્મેશન માટે છે ખાલી. ડન. અહીં પોઝિટિવથી ઓપોઝિટ હોય. પોઝિટિવમાં એરો જો આઉટવર્ડ સાઈડ હતો, નેગેટિવમાં એરો જો ઇનવર્ડ સાઈડ છે. ફેર એટલો. પણ એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કોઈ દિવસ નિયર અબાઉટ આવશે નહીં. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કોઈ એમ કે ને યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પેરેલલ ટુ ઇચ અધર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ નેવર ઇન્ટરસેક્ટ વિથ ઇચ અધર. એ કોઈ દિવસ એકબીજાને છે ને ઇન્ટરસેક્ટ થશે જ નહીં. કોઈ તમને એમ કે નહીં કે યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર ચાર્જને પુટ ડાઉન કર્યો છે તો એવું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આવું ડ્રો કરવાનું. આગળ આવશે આપણે ડિટેલમાં. ડન. After that we have to define 4 figure about the positive charge, negative charge, 2 positive charge, positive and negative charge, 2 negative charge and uniform electric field. આ થિયરી છે ને સી એ ઓલરેડી ડિટેલમાં ભણવાની છે. વન મેટાલિક સ્ફિયર પુટ ડાઉન ઇન ધી યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. કઈ રીતના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આવી આગળ જતા જોઈએ. ડન. એ ડિટેલમાં છે. આ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ 4 ફિગર જ ડિફાઇન કરેલ છે. 1, 2, 3 એન્ડ 4. સમજવાનું છે, કંઈ લખવાનું નથી. ડન. સમજાઈ ગયો? કન્ફર્મ? કંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોલ કે મેસેજ કરી શકો છો.
ડન. એમાં કંઈ કોઈ દિવસ મૂંઝાતા નહીં તમે લોકો. આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર ધી ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. Hindi Gujarat board many times they have to ask for the 2 marks most IMP question. For the 2 marks most IMP question and last question of today's lecture. 4 question था ना, चौथो question છે. 3 question already બની ગયા. 4 number question is that question number 4. What is the characteristic of electric field lines? What is the electric field lines characteristic of? Here we have to define electric field line characteristic or some important notes about the important facts about the electric field lines. 2 marks ની અંદર છે, 4 ટોપિક છે ટૂંકમાં. ડન. સો હિયર લાઇન બાય લાઇન આપણે જોતા જાય. ફર્સ્ટ, ચલો ડન. આ 4 ટોપિક્સ છે ને તમારે યાદ રાખવાના છે, આમાં કાંઈ ભૂલ ના પડવી જોઈએ. કન્ફર્મ. 2 માર્ક્સની અંદર ગુજરાત બોર્ડનો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. એટલે વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કીધું એટલે સીધું આ લખવા માંડવાનું. 4 ટોપિક્સ, ઈચ ક્વેશ્ચન, ઈચ પોઈન્ટ હાફ માર્ક્સ. વી હેવ ટુ નોટેડ અબાઉટ ધી 4 પોઈન્ટ્સ. ટેક્સ્ટ બુકમાં છે જ ઓલરેડી, એ જ યાદ રાખવાના છે. ફિલ્ડ લાઇન સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ એટ ધી નેગેટિવ ચાર્જ. હમણાં જ જોયું ને આપણે, જે ભણ્યા ને એનું શોર્ટમાં છે ને કન્સેપ્ટ ડિફાઇન, પોઈન્ટ ડિફાઇન કરી દીધા છે. કોઈ એક પોઝિટિવ કે નેગેટિવ ચાર્જ છે, પોઝિટિવ નેગેટિવ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ એન્ડ ફ્રોમ ધી નેગેટિવ ચાર્જ. ઇફ ધેર ઇઝ અ સિંગલ ચાર્જ ધે મે સ્ટાર્ટ એન્ડ એન્ડ એટ ઇન્ફિનિટી. હવે અહીંયા કંઈક પોઝિટિવ નેગેટિવ 2 ચાર્જ નથી, અહીંયા એકલો સિંગલ ચાર્જ છે. તો આની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને સ્ટાર્ટ અહીંથી થાય અને એન્ડ છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ થાય. ક્યાં થાય? એન્ડ ક્યાં થશે તમારી પાસે? એન્ડ ક્યાં થશે તમારી પાસે? Already we have to define the end of the electric field lines at a infinite. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. જો પોઝિટિવ ચાર્જ છે, નેગેટિવ ચાર્જ છે, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન સ્ટાર્ટ ક્યાં થાય? પ્લસ એન્ડ એન્ડ ટુ માઇનસ. કન્ફર્મ. આફ્ટર ધેટ એની પોઝિટિવ ચાર્જ we have to define single charge. Radial outward side start from the positive charge but end at the infinite. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી જાય છે. આ વસ્તુ તમારા મનમાં રાખજો. ફર્સ્ટ ટોપિક વી હેવ ટુ ડિફાઇન. સેકન્ડ ટોપિક, ઇન એ ચાર્જ ફ્રી રિજિયન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેન બી ટેકન બી કન્ટિન્યુઅસ કર્વ વિધાઉટ એની બ્રેક્સ. કોઈ પણ ચાર્જ છે ને એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને કન્ટિન્યુઅસ કર્વ છે. હા કે ના? કોઈ દિવસે બ્રેક નહીં થઈ. જો અહીંયા ક્યાંય બ્રેક થયેલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આપણે ડ્રો કરી છે. આ ફિગર જોઈ લો 4. In this 4 figure we cannot define the electric field lines in terms of the break. Break નથી કરી, continuous curve છે. Done. Always any 3 dimension system, 2 dimension system or uniform electric charge you have to define in this space. Each and every time this system is always defined continuous curve. Electric field lines છે ને continuous curve માં define થાય. Done. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ. ચલો ઓકે ગુડ. સેકન્ડ ટોપિક. થર્ડ ટોપિક હેવ બીન ડિફાઇન્ડ 2 field lines can never cross each other. આની પહેલાં મેં તમને કીધું હતું. નેવર ક્રોસ each other it means સર તમે એમ કામ પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને નેવર ક્રોસ each other. એકબીજાને ક્રોસ કોઈ દિવસ આમ નહીં કરે. વેન વી ડિફાઇન ધી ક્રોસ, ધારો કે સર ક્રોસ થાય તો શું વાંધો? ધારો કે કોઈ એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આમ ગઈ ને એક બીજી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આમ ગઈ, તો આ પોઈન્ટ પાસે છે ને કેટલા ટેન્જન્ટ બને? ચલો મેથેમેટિકલી યાદ કરો તો મેથેમેટિકલી કોઈ પણ પોઈન્ટનો એક જ ટેન્જન્ટ હોય, પણ અહીંયા ટેન્જન્ટ 2 બન્યા. જો એક આ ડાયરેક્શનમાં જાય ને એક આ ડાયરેક્શનમાં જાય, એટલે આ ખોટું થઈ ગયું. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિઝિક્સ છે ને જેટલા ટેન્જન્ટ હોય ને એટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન બને. કોઈ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની એક જ ડાયરેક્શન હોય, કાં બાજુ કાં બાજુ કાં બાજુ કાં બાજુ કાં બાજુ. કોઈ દિવસ કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે છે ને એકી સાથે કોઈ દિવસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની 2 ડાયરેક્શન ડિફાઇન ના થાય, એ પણ ખોટું છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેથ્સમાંય ખોટું છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિઝિક્સય ખોટું છે.
આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો કે એની પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ. Electric field line does not intersect with each other. When they are intersect, that means this point we have to define two electric field direction. It cannot be possible. એ પોસિબલ થઈ શકશે જ નહીં કોઈ દિવસ તમારી પાસે. કન્ફર્મ? કારણ કે કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે છે ને ટેન્જન્ટ કેટલા બને? તો કે એક જ બને સર. અહીંયા ક્રોસ થાય તો આના ટેન્જન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં જાય ને આ ડાયરેક્શનમાં જાય. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની બે ડાયરેક્શન મળે કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે, જે પોસિબલ નથી. ધેટ મીન્સ અવર થર્ડ ટોપિક ઇઝ ટુ ફિલ્ડ લાઇન્સ કેન નેવર ક્રોસ ઇચ અધર એન્ડ ઇફ they did the field at a point of intersection will not have a unique direction which is absurd. એક યુનિક ડાયરેક્શન જ હોય, પણ જો આવું ઇન્ટરસેક્શન થાય તો વિલ નોટ હેવ એ યુનિક ડાયરેક્શન. એકચ્યુઅલમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની કેવી ડાયરેક્શન હોય? યુનિક, એક સિંગલ ડાયરેક્શન જ હોય. પણ જો ઇન્ટરસેક્ટ થશે તો એને યુનિક ડાયરેક્શન ના રહે, મોર ધેન વન ડાયરેક્શન મળે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કન્ફર્મ? એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડુ નોટ ફોર્મ એની ક્લોઝ લૂપ. ધીસ ફોલોઝ ફ્રોમ ધી કન્ઝર્વેશન નેચર ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. એ શું કે ખબર છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કોઈ દિવસ ક્લોઝ લૂપ આવી રીતના ડિફાઇન નહીં કરે. સર આનો મિનિંગ શું? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર જ જશે. એની પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓલવેઝ ડિફાઇન એટ એ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. ઓલવેઝ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર જશે વિધાઉટ એની ડાઉટ. એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેન નોટ બી ડિફાઇન એની ક્લોઝ લૂપ બીકોઝ ઓફ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન ધી ક્લોઝ લૂપ. મેગ્નેટ છે, મેગ્નેટમાં નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ હોય તો એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આવી રીતના ક્લોઝ લૂપ બનાવે. એ કોઈ દિવસ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર ના જાય. સમ નિયર અબાઉટ ધી એરિયામાં જ હોય મેગ્નેટનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, હોય કે ના હોય એવી રીતના. તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરેલું છે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં. ડન. બટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ કમ્પેર વિથ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. હિયર ઇઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક, ચેપ્ટર નંબર 5. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ ટુ સેમ, કાંઈ ચેન્જીસ નહીં હોય. આમાં થોડાક ચેન્જીસ કરો ને એટલે તમને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇનની કેરેક્ટરિસ્ટિક મળી જશે. કન્ફર્મ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ have been defined at an infinite distance, so that's why they cannot define any time closed loop. Closed loop define नहीं જ કરે. Done? चलो fourth topic, it is the most IMP part for us or about the electric field lines. Done. First topic is field lines start from the positive and from the negative. If there is in single charge, they may start or end at infinite. Confirm? Second is electric field line can be taken as continuous curves without any breaks. ગમે તે electric field lines define કરો, curve. Done. Always define continuous curve. Third is two field lines can never cross each other. They cannot intersect with each other. If they are intersect, so that's why this point at an intersection point, more than one direction of the electric field, that cannot be possible. Fourth is electrostatic field lines do not form any closed loop. Closed loop છે જ નહીં, અહીંયા સુધી જ લખજો ક્લોઝ લૂપ. આ લખતા નહીં, આ ચેપ્ટર નંબર 2ની લાઈન છે. આ લાઈન છે નહીં ચેપ્ટર નંબર 2ની છે, એટલે આ લખવાની નીડ નથી. ડન. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, લેક્ચર જોતા જોતા યાદ રહી જવા જોઈએ. અહીંયા સુધી આપણે ભણીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ડન. કન્ફર્મ? આજના લેક્ચરમાં જો કોઈને ડાઉટ હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોલિડ એંગલ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ એરો, ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, જો કોઈને ડાઉટ હોય તો તમે મને કોલ કે મેસેજ થ્રુ પૂછી શકો છો. કંઈ ડાઉટ મનમાં રાખતા નહીં. સોલિડ એંગલનો ટોપિક છે ને આ લેક્ચર પૂરતો જ આવશે, ક્યાંય 12માની અંદર ડિટેલમાં આવતો નથી, પણ સમજવા માટે જ છે. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આજના હોમવર્કમાં ઓનલી ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે. વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ? કન્ફર્મ? સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ વેરી મચ.